Yesterday we are discussing different audit procedures, right? What are different audit procedures? Inquiry, inspection, external confirmation, analytical procedure, observation, recalculation, reperformance. Avena? Before that we discussed about audit procedures. Audit procedures include two types, risk assessment and further audit. Risk assessment means you are identifying, assessing risk of material misstatement through understanding entity and its environment. Compliance procedure is done through examine internal control system to decide timing and extent of substantive procedures. It is also known as test of controls. If the controls are good, my extent of substantive procedures is low. Substantive procedure means real checking of transactions and balances and also includes analytical procedures. Analytical procedures means comparison of financial and non-financial data and getting a meaningful, approach to it. Then we discussed about audit evidence. It is an information obtained by auditor so as to reach certain conclusions based on which opinion is given. Auditor shall obtain sufficient and appropriate evidence as per basic responsibilities. Sufficiency is a measure of quantity. Appropriateness is a measure of quality. Sufficiency and appropriateness depends on so many factors: quality of evidence and materiality, risk of material misstatement, size of the population, characteristics of the population. Appropriateness means relevance and reliability. If you are getting more reliable evidence, it is more accurate. It is also called as logical connection. And evidences are again two types: internal, external, based on source, based on nature, oral or documentary or visual, based on effect, impact, persuasive or conclusive. And I told you in audit we can never obtain conclusive, we can only obtain persuasive. Persuasive means convincing. Reliability standard. Documentary evidence is reliable than oral evidence. Original is reliable than photocopy. External is reliable than internal. External directly obtained by auditor is more reliable than that is obtained through entity. Then evidence obtained from multiple sources is more reliable if it is consistent than if it is inconsistent. That's it. Easy. Then the methods of audit evidences or various audit procedures. Inspection means verification of records. Enquiry means seeking information from knowledgeable persons. You may get additional information or new information or some another completely different information. Whatever you are getting response, you have to evaluate it. You cannot ignore response. You have to think about it a lot. That is an integral part of enquiry. Observation means looking at a process, how it is happening. In observation, evidence is only for the point of observation. మీరు చూసినంత వరకు వచ్చేదే ఎవిడెన్స్. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. తర్వాత what we said, external confirmation. External confirmation means obtaining evidence directly from third party by auditor directly. Direct confirmation అని కూడా అంటారు. దాని తర్వాత అండి recalculation. I told GST example. Whether the company has paid GST properly or not, ఎలా చెక్ చేస్తా? Recalculate. డిప్రిసియేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా? రీకాలిక్యులేట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ రీకాలిక్యులేట్ చేస్తా, జిఎస్టీ మళ్ళీ రీకాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తాం. అలా రీకాలిక్యులేట్ చేయటం ద్వారా జిఎస్టీ అవ్వచ్చు, డిప్రిసియేషన్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా టీడీఎస్ అవ్వచ్చు, ఇవి సరిగా పే చేశారా లేదా అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఏంటి? ఇన్స్పెక్షన్ కాదు, రీకాలిక్యులేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక మెథడ్ స్పెసిఫిక్గా ఏం ఫాలో అవ్వం. ఇప్పుడు నేను ఒక జిఎస్టీ గురించి అడిగారు నన్ను, సపోజ్ కంపెనీలో జిఎస్టీ కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉందని అడిగారు. ఫస్ట్ ఐ ఇన్స్పెక్ట్ సర్టెన్ రికార్డ్స్. కొన్ని రికార్డ్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తా, కొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుంటా, అబ్జర్వ్, ఎంక్వైరీ. కొన్నిసార్లు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, జిఎస్టీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న కొన్ని పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేస్తా, ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకొకటి అసలు మొత్తం ఓవరాల్గా జిఎస్టీ సరిగా పే చేశారా లేదా? రీకాలిక్యులేషన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? రీకాలిక్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే చేసిందని మళ్ళీ చేయటం. మనం చేద్దాం ఒకసారి రీకాలిక్యులేషన్. వాళ్ళు ఏదో రేట్స్ చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంత జిఎస్టీ అని పే చేశారు, మరి అది కరెక్టో కదా నాకెట్లా తెలుస్తుంది? ఐ రీకాలిక్యులేట్. ఒక ఎస్ఎస్సికి ఇన్కమ్ 1 crore ఉంది టోటల్ ఇన్కమ్, అతను ఇంత ట్యాక్స్ పే చేశారు, అది కరెక్ట్ కదా ఎలా చెప్తావు నువ్వు? యూ రీకాలిక్యులేటెడ్ అగైన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్?
రీకాలిక్యులేషన్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ అప్టైన్ అన్ ఎవిడెన్స్. ఇప్పుడు జిఎస్టీ మొత్తం ప్రాపర్గా పే చేశారా, స్టాట్యుటరీ డ్యూ ప్రాపర్గా పే చేశారా లేదా ఎలా తెలుస్తుందండి? రీకాలిక్యులేషన్. రీపర్ఫార్మెన్స్, నెక్స్ట్ వన్. రీపర్ఫార్మెన్స్ అనేది కంట్రోల్స్ దగ్గర వాడతాం. కంట్రోల్స్ అర్థమైందా? కంట్రోల్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, కంట్రోల్స్ని ప్రాపర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు లేదా. ఒక కంట్రోల్ సరిగా పర్ఫామ్ చేసేది ఎలా తెలుస్తుంది? రీపర్ఫామ్ చేద్దాము. ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఒక సూపర్ మార్కెట్లో ఇండెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇండెంట్ అంటే వాళ్ళ గూడ్స్ అన్ని కొంటారు సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు. అవన్నీ కొన్నప్పుడు వాటికి బార్కోడింగ్ చేసి లోపల డిస్ప్లేలో పెట్టాలి. అలా డిస్ప్లే పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు బార్కోడింగ్ స్టిక్కర్ వేసి అది స్టాక్ రిజిస్టర్లో అప్డేట్ చేయాలి. వాళ్ళ దగ్గర స్కానర్స్ ఉంటాయి. సో బార్కోడ్ స్టిక్కర్ అయితే స్కాన్ చేయగానే స్టాక్ రికార్డులో అప్డేట్ అవ్వాలి. అది డూప్లికేషన్ ఉండకూడదు. డూప్లికేషన్ ఉండకూడదు అంటే సిస్టంలో ఒక కంట్రోల్ ఏం పెట్టాలి అంటే సేమ్ బార్కోడ్ మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి. సేమ్ బార్కోడ్ మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి. అలా ఎర్రర్ రాలేదనుకోండి, కంట్రోల్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, అది కంట్రోల్ అది నిజంగా అలా ఉందా లేదా నేను ఎలా చెక్ చేస్తాను? మేనేజ్మెంట్ అదే అలానే ఉంది సార్, మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, మీరు కావాలని చెక్ చేసి చూడండి. సో వెనకాల ఎక్కడో బ్యాక్గ్రౌండ్ గోడౌన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ అన్లోడింగ్ జరుగుతుంది, వీళ్ళు లోపలికి పెడతా ఉన్నారు స్టాక్ రిజిస్టర్లో అప్డేట్ చేస్తూ. నేను వెళ్ళి స్కాన్ చేస్తాను, ఒకసారి అయిపోయింది, మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తాను, ఎర్రర్ రావాలి. అలా నేను రీస్కాన్ చేసినప్పుడు రీపర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ రావాలి. ఆ ఎర్రర్ వస్తే ఫైన్, సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ గుడ్, కంట్రోల్స్ ఆర్ గుడ్. అలా ఎర్రర్ రాలేదు, ఆ హడావిడిలో ఎక్కడో చోట డూప్లికేషన్ అయిద్దిగా. అర్థమైందా? ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఐటము ఇన్పుట్ డూప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంట్రోల్ సరిగా ఉందా లేదా అనే దానికి నేను ఏ మెథడ్ వాడతాను? రీపర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి ఆడిట్ ఎవిడెన్స్కి అప్డేట్ చేయడానికి? అనలైటికల్ ప్రొసీజర్. అనలైటికల్గా ఆలోచించడం, అదే క్యాజువల్ లేబర్, లంచ్ పాసెస్, వీటన్నిటిని అనలైటికల్గా కంపేర్ చేయటం. అంటే ఒక ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ని ఒక నాన్ ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్తో కంపేర్ చేయటం, లేదా ఒక ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ని అనదర్ ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్తో కంపేర్ చేయటం. ఎంప్లాయీస్ అందరూ పెరిగారు కానీ ప్రాఫిట్ పెరగలేదు, సేల్స్ పెరగలేదు, ఏదో తేడా జరిగింది. దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం. అల్టిమేట్గా తెలుస్తుంది అక్కడ ఏమైనా రాంగ్ అకౌంటింగ్ ఉందా లేదా, లేకపోతే అదంతా ప్రాపర్ అకౌంటింగ్ అయినా, నేనే మిస్కన్సెప్షన్గా ఫీల్ అయ్యాను అనేది నాకు అప్పుడు తెలుసు తర్వాత. బట్ అనలైటికల్ ప్రొసీజర్ ద్వారా, అనలైటికల్గా థింక్ చేయడం ద్వారా ఐఎమ్ గెటింగ్ అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. అంటే నాకు ఒక ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి? టిపికల్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవిడెన్స్ మే బి అకౌంటింగ్ రికార్డ్, ఇట్ మే బి అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎక్కడి వరకు చదివేసాం ఆల్రెడీ? ఎక్స్టర్నల్ వరకు చదివాం. రీకాలిక్యులేషన్ చదవండి అమ్మా. అర్థమైందా? ప్రొసీజర్స్, రీకాలిక్యులేషన్ త్వరగా అండి చదవండి. మైక్ ఉంది కదా మీ దగ్గర. ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒకసారి చదవండి. ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎక్స్టర్నల్, అవుట్ సైడ్ పార్టీ నుంచి ఒక కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం. అర్థమైంది? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డెటార్ నాకు 10 lakhs రావాలని నేను బుక్స్లో రాశాను, లేదా ఒక క్రెడిటార్కి నేను 10 lakhs ఇవ్వాలని బుక్స్లో ఉంది, అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March. నేను నిజంగా ఇవ్వాల్సింది 10 lakhs ఏనా? ఓకే, వాడిని అడిగి తెలుసుకుందాం, వాడు ఎంత ఇవ్వాలని చెప్తాడో అడుగుదాం. వాడు కూడా 10 lakhs ఇవ్వాలని నేను చెప్పాడు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, రైట్? వాట్ ఎవర్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్. సపోజ్ వాడు వేరే అమౌంట్ చెప్పాడు, ఇమీడియట్గా మన ఆర్గనైజేషన్ తప్పని చెప్పలేం, వాడు కూడా తప్పవచ్చు. సో అప్పుడు నేనేం చేయాలి? సార్ మీ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఒక కాపీ ఇవ్వండి, మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మా లెడ్జర్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఒక కాపీ ఇవ్వండి. మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అతని లెడ్జర్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకోండి. ఇక్కడ డెబిట్, అక్కడ క్రెడిట్, అక్కడ క్రెడిట్, ఇక్కడ డెబిట్. అర్థమవుతుందా? మొత్తం టిక్ చేస్తూ ఉంటారు, రికన్సైల్ చేస్తారు. ఏవో కొన్ని అన్రిజాల్వ్డ్ ఉంటాయి, అక్కడ క్రెడిట్ ఉంది కానీ ఇక్కడ కరెస్పాండింగ్ డెబిట్ లేదు. అర్థమైందా? అంటే అవేంటి? అన్అకౌంటెడ్. అది ఎవరు అన్అకౌంటెడ్? వాళ్ళు ఓవర్గా అకౌంట్ చేస్తారు, మనం సరిగ్గా అకౌంట్ చేయలేదు. ఏదో చూడాలి, మనం అనలైజ్ చేయాలి, AS 9 ఇవన్నీ అప్లై చేసి అనలైజ్ చేయాలి. ఓకే, మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గానే ఉంది, వాళ్ళ సైడ్ సరిగ్గా అకౌంట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ద్వారా వచ్చిన ఎవిడెన్స్ రిలయబులేగా. దట్స్ ఇట్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ గెటింగ్ a confirmation from third party not belonging to organization. That is one more way for getting audit evidence. It is one more method to get an audit evidence. It's another technique of getting audit evidence. Are you getting it? Yeah, read. External confirmation chadavandi. External confirmation. An external confirmation represents audit evidence obtained by the auditor as a direct written response to the auditor from a third party, that is the confirming party. It can be obtained in paper form or by electronic or other medium. So it may be obtained either in paper or electronic form. And the other medium em ledada. Okay. An external confirmation represents audit evidence obtained. అంటే చేతి మీద రాసిస్తారు ఏంది? లేదు కదా. An external confirmation represent audit evidence obtained by auditor as a direct written response. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? డైరెక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ అని కూడా అంటాం.
ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ. అతన్ని ఇంకో పార్టీ ఏమనొచ్చు, కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ. ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక స్టాండర్డే ఉంది మనకి, ఎస్ఏ 505. అక్కడ బ్రాకెట్ రాసుకోవచ్చు. మనకి స్టాండర్డ్ క్లాస్లో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ స్టాండర్డ్ ఉంది. అనలైటికల్ ప్రొసీజర్ మీద ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ చాప్టరే ఉంది. అర్థమవుతుందా? రీపర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ చాప్టరే ఉంది. అంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఒక చాప్టర్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం రీపర్ఫార్మెన్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చెప్పాను. ఏం రా, ఎవరైనా పిలిచినారా? సరే చదవండి. నెక్స్ట్ Recalculation consists of checking the arithmetical accuracy of documents or records. Recalculation may be performed manually or electronically. క్యాలిక్యులేటర్ పడితే మాన్యువల్, కంప్యూటర్ పడితే ఎలక్ట్రానిక్. ఫుల్గా అది సార్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా బ్యాటరీ ఉండదు, ఎలక్ట్రానికే కదా అనుకోండి. మాన్యువల్ కంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. నెక్స్ట్ Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls. ఆడిటర్స్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ కంట్రోల్స్. నేనే స్కాన్ చేస్తున్నా అక్కడ. అర్థమవుతుందా? am I executing the control or not? So it's a reperformance means auditor himself is performing it. I mean that were originally performed by entities internal control. ఏదైతే ఎంటిటీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుందో ఆడిటర్ మళ్ళీ దాన్ని చేయడం తిరిగి. ఎందుకు చేయాలి? ఆ కంట్రోల్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి. అది గెటింగ్ ఇట్. మీకు ఇలానే ఈ డిమార్ట్ ఇలాంటి వాటిలో చూస్తే మీకు కస్టమర్ బిల్ టైప్ చేసినప్పుడే అది పర్టికులర్ డ్రాయర్ ఓపెన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నువ్వు పొరపాటున డ్రాయర్ని క్లోజ్ చేసావు, నెక్స్ట్ బిల్ అయ్యేంతవరకు ఓపెన్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ బిల్ వచ్చేంతవరకు వాడు వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకు అలాంటి ఆటోమేటిక్ లాకర్స్ అంటారు వాటిని. ఆటోమేటిక్ లాకర్ మిషన్స్ అంటారు. ఏంటంటే అది క్లోజ్ చేస్తేనే బిల్ అక్కడ ప్రింట్ అయ్యిద్ది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి సిస్టమ్ పెట్టారంటే కస్టమర్స్ ఎవరు లేనప్పుడు వాడు గల్లా పెట్టి ఓపెన్ చేసి డబ్బులు జేబులో పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అది ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో. కస్టమర్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కస్టమర్ చూస్తాడనే భయంతోనే వద్దు, వాడు పెట్టుకోడు. నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు సపోజ్ సూపర్ మార్కెట్లో, వాడు తీసి జేబులో పెట్టుకున్నాడు డబ్బులు. వాడితో ఏంటి జేబులో పెట్టుకున్నారు, ఎవరో ఒకరు అడుగుతారుగా ఖచ్చితంగా. అర్థమైందా? వాడి ఇష్టం, మనకి ఎందుకు అనుకుంటావా? అందరేమో వాడు గల్లాపెట్టలో పెట్టుకున్నాను, నువ్వు వీడేమో జేబులో పెట్టుకున్నాడు, తేడా ఉండదు అనిపించదు మనకి. అడుగుతాం ఎవరో ఒకళ్ళు. కస్టమర్ క్వశ్చన్ చేస్తారనే భయంతోనే వాడు ఖచ్చితంగా అందులోనే పెడతాడు పెట్టులో. కస్టమర్ లేనప్పుడు పెట్టి ఓపెన్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? అది రాకుండా ఉండాలి. ఆటోమేటిక్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, క్యాష్ లాకర్స్. ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ అనమాట. ఎందుకు ఆటోమేటిక్ అనేది అది అక్కడ అది రీజన్. అట్లానే ఇది వరకు బిల్ ఎంత అయిందో వాడు క్యాలిక్యులేటర్స్ కొని బిల్ అమౌంట్ తీసి ఎంత అమౌంట్ డ్యూ ఉందో వాడు చేసి ఇప్పుడు అంతా మిషన్లో చూపిస్తుంది. వాడు ఎంత ఇచ్చాడో చెప్పి టైప్ చేయండి. సపోజ్ 2,000 రూపాయలు, 7 రూపాయలు, 5 రూపాయలు చిల్లర ఇచ్చాడు కవర్తో కలిపి. అర్థమైందా? ఎంటర్ చేయి, ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ డ్యూ అంతా అదే చెప్తుంది. నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసి పని కూడా లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ ఆటోమైజ్డ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? నెక్స్ట్ Analytical procedures consist of evaluation of financial information by a study of acceptable relationships among both financial and non-financial data. Some relationships-ni study చేయటం, ఫినాన్షియల్ డేటాకి నాన్ ఫినాన్షియల్ డేటాకి మధ్యన రిలేషన్షిప్ని స్టడీ చేయటం ద్వారా నాకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకచ్చు. సపోజ్ క్యాష్ ఫ్లో సేమ్, ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో నెగిటివ్ ఉంది, P&L టర్నోవర్ అయితే చాలా పెరిగింది, ప్రాఫిట్ పెరిగింది. దట్ ఇండికేట్స్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. నేను అడుగుతా, ప్రొవిజన్ ఏమైనా పెట్టారా? ఏం ప్రొవిజన్ పెట్టలేదు సార్, అంతా గుడ్డే. ఓకే, డెటార్ షెడ్యూల్ తీసుకురండి. ఇంత అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది సార్, మీకు ఎలా దొరికింది సార్? ఐ షోడ్ ద ప్రూఫ్. అర్థమైంది? ఈ రెండింటిని అనలైజ్ చేయడం ద్వారా నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది. ఏదర్ డెటార్స్లోనే పూర్గా ఉండాలి, లేకపోతే క్యాష్ పర్చేజెస్ ఎక్కువైనా ఉండాలి. పర్చేజెస్ ఏమో క్యాష్ బేసిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా సేల్స్ క్రెడిట్ బేసిస్ ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు. ఈ రెండింటి పరంగా ఉండొచ్చు. సో ఏంటి ఎక్కడ తేడా జరిగిందో నేను చూడాలి ఒకసారి. అంటే డెటార్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ బాగా కనబడుతున్నాయి. 6 నెలల క్రితం, సంవత్సరం క్రితం కొన్నా కూడా ఇంతవరకు డబ్బులు రాలా. మరి ఇవేంటి, వస్తాయా రావా? డౌట్ఫుల్. ఈ బిజినెస్ నేచర్లో ఎంత డెటార్ అయినా సరే 2 వారాల్లో ఇస్తారు డబ్బులు. బట్ మీకు 1 ఇయర్ నుంచి రాలేదు అంటే పర్టికులర్ ఆ బిజినెస్, సో ఆ బిజినెస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రకారం దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ డౌట్ఫుల్. సో నేను ఇమీడియట్గా ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్పాలి. ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేస్తే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోద్ది, లైబిలిటీస్ పెరిగిపోతాయి ఆటోమేటికలీ. సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ ప్రూడెన్స్. అర్థమవుతుందా? అంటే వాళ్ళు ప్రొవిజన్ ఇంటెన్షనల్గా పెట్టలేదంటే విండో డ్రెస్సింగ్. గెటింగ్ ద పాయింట్? అట్లా. నెక్స్ట్ Analytical procedures also include analysis of trends and ratios, అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ అండ్ రేషియోస్, identification of abnormal deviations. సో డీవియేషన్ ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయండి, దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఐడెంటిఫై చేశాక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ దోస్ డీవియేషన్స్. ఇప్పుడు అదే క్యాషువల్ లేబర్ గురించి చెప్పాను కదా. ఇంకొక టెక్నిక్ ఏం చేస్తామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాషువల్ లేబర్ వాట్ వీ డూ ఇస్, అసలు క్యాషువల్ లేబర్స్ డైలీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంతమంది వస్తున్నారు యావరేజ్గా?
సో సపోజ్ ఏప్రిల్ 1st ఒక 240 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఏప్రిల్ 2nd 220 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఏప్రిల్ 3rd సమ్ 250 వచ్చారు, మార్చ్ 31st వరకు నేను లిస్ట్ వేసుకుంటా. అంటే నేను వేను కంపెనీ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఆ లిస్ట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటా. మొత్తాన్ని స్క్రూటనైజ్ చేసి ఎక్కడో ఒక చోట 600 ఉంది, ఎక్కడో ఒక చోట 40 ఉంది. ఇట్లాంటి ఆడ్ ఐటమ్స్ని పిక్ చేస్తా. అన్ని చోట్ల 240 250 అంటే ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈవెన్ ప్రాసెస్, ఓకే ఫైన్. సడన్గా ఒకరోజు 600 మెంబర్స్ ఎందుకు వచ్చారు? 600 మెంబర్స్ ఎందుకు వచ్చారంటే సార్ ఆ రోజు మాకు ఆ రోజు ఏదో స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఓకే కాంట్రాక్ట్ ఉంది ఫైన్. దీనికి ప్రూఫ్ నాకు ఎక్కడ దొరికింది? స్టోర్ రిజిస్టర్లో ప్రొడక్షన్కి ఇష్యూ చేసినట్టు ఎడిషనల్ రా మెటీరియల్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ డే రోజు చూస్తా. ఓకే ఎడిషనల్ అవుట్ఫ్లో ఉంది, మరి ఆ రోజు ప్రొడ్యూస్ చేసిన వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రికార్డ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయిగా, అది కూడా చెక్ చేస్తా. వేజెస్ పేమెంట్ చెక్ చేస్తా, లంచ్ పాసెస్ చెక్ చేస్తా, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ చెక్ చేస్తా. ఇలా అన్నింటినీ క్రాస్ వెరిఫై చేస్తాం. అర్థమైందా? సపోజ్ వీడు అన్నీ అప్డేట్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడో చోట దొరుకుతాడు, ఎక్కడో చోట వాడు అప్డేట్ చేసి ఉన్నాడు. ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి? ఎంక్వైరీ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడో చోట ఫ్రాడ్ బయటపడవచ్చు. అలానే ఒకరోజు 40 ఉన్నారు. ఏంటి 40 ఉన్నారు ఆ రోజు? ఏమైంది ఆ రోజు? ప్రొడక్షన్ రికార్డ్స్ కూడా చెక్ చేస్తారు. ఆ రోజు ప్రొడక్షన్ తక్కువ జరిగింది నిజంగానే. 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ప్రొడక్షన్ తక్కువ జరిగింది. మేబీ ఆ రోజు ఏదో ఫెస్టివల్ అయి ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో ఏదో ఒక బికాస్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఒక బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కెలామిటీ, ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఆ రోజు ఎక్కువ మంది రాలేదు, లేదా స్ట్రైక్. అర్థమవుతుందా? ఎంప్లాయీస్ స్ట్రైక్ చేశారని చెప్పారు. ఓ స్ట్రైక్ ఓకే అని వదిలేదు. ఎందుకు స్ట్రైక్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అయింది కంపెనీ మీద. ఈజ్ ఇట్ అన్ అడ్వర్స్ ట్రాన్సాక్షన్? కంపెనీ బోనస్ ఇవ్వట్లేదు అన్నారు. యాజ్ పర్ మినిమం పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ మినిమం యూ హ్యావ్ టు గివ్ 1 month సాలరీస్ బోనస్. మినిమం 1 month సాలరీస్ బోనస్ ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వలేదు. ఇట్స్ అ నాన్ కంప్లయన్స్ ఆఫ్ లా. ఆడిటర్ హ్యాస్ టు క్వాలిఫై. చూడండి, అంటే 40 మెంబర్స్ ఉన్నారనే పాయింట్ నేను పట్టుకుంటే బోనస్ యాక్ట్లో నాన్ కంప్లైంట్ జరిగిందనే విషయం నాకు తెలిసింది. ఎనలైటికల్ ప్రొసీజర్ గివ్స్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నీకు తెలియని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నీకు తెలుస్తుంది ఎనలైటికల్గా ఆలోచిస్తే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కెప్టికల్ యాటిట్యూడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కెప్టిసిజం. Clear? So analytical procedure means what? It may be a trends and ratios. It may be it is analysis of trend ratios. And ఏమైనా అబ్నార్మల్గా డీవియేషన్స్ కనబడితే వాటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం. ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే మనకి ఏదో ఒక ప్రూఫ్ తెలుస్తుంది, ఏదో ఒక ఇష్యూ తెలుస్తుంది, అక్కడ బయటపడింది. ఇక్కడ 40 అబ్నార్మల్ డీవియేషన్, అన్నిట్లో 200 250 ఉండి ఒక చోట 40 ఉందంటే అబ్నార్మల్ డీవియేషన్. ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఏం తెలిసింది? బోనస్ సరిగా పే చేయలేదు, బోనస్ యాక్ట్ కంప్లై అవ్వలేదనే విషయం తెలిసింది. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అంటే ఒక ఎనలైటికల్ యాంగిల్లో నువ్వు అప్రోచ్ ఆడిట్ లేదు అంటే ఇక్కడ నువ్వే వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి నీకేం చెప్పింది లేదు. నీ ఎనాలసిసే నీకు ఒక ఎవిడెన్స్, బెస్ట్ ఎవిడెన్స్. నువ్వు ఎంత ఎనలైటికల్గా ఆలోచించగలిగితే నీకు అన్ని ఎవిడెన్సెస్ వస్తాయి, అంత పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ వాట్? ఎనలైటికల్ ప్రొసీజర్. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. దీస్ ఆర్ వేరియస్ మెథడ్స్ టు అప్టైన్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక మెథడే ఫాలో అవ్వాలని రూల్ ఉందా? యూ మే ఫాలో ఎయిదర్ అన్ ఇండివిజువల్ మెథడ్ ఆర్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? డెటార్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా? ఐ మే యూజ్ ఎనలైటికల్ ప్రొసీజర్, ఐ మే యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, ఐ వెరిఫై బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్షన్, ఐ ఎంక్వైర్ మేనేజ్మెంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? సో ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో ఏ మెథడ్, an audit procedure may be used isolatedly, individually, or in combination with others. Able to understand? That's it. So similar questions, please read. Similar questions. Evaluating responses to inquiries is an integral part of the inquiry process. కరెక్టే కదండి? ఎంక్వైరీస్లో వచ్చిన రెస్పాన్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్. సో ఆ ఎంక్వైరీ గురించి మొత్తం పాయింట్ రాయండి. 4 marks క్వశ్చన్ ఆ చిన్నదానికి. అర్థమైందా? సింపుల్. అది కూడా మళ్ళీ నువ్వు టెక్నికల్గా అయితే కష్టంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అర్థమైందా? దాన్ని క్యాజువల్గా చదవండి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎంక్వైరీ అంటే ఏంది? ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం, అడిగి తెలుసుకోవడం. ఓకేనా? అది రాతపూర్వకంగా తీసుకోవచ్చు, ఓవరాల్గానే అడగచ్చు. ఏదైతే నీకు ఆన్సర్ వచ్చిందో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలిగా, ఆలోచించాలి కదా దాని గురించి. అది ఇంపార్టెంట్. నీకు అడిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రావచ్చు? కొత్తది తెలియచ్చు, ఎడిషనల్గా తెలియచ్చు, ఆల్టర్నేటివ్ తెలియచ్చు. అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్. Inquiry is used extensively throughout the audit in addition to the other audit procedures. కరెక్టేనా? ఎంక్వైరీ ఈజ్ యూజ్డ్ త్రూఅవుట్ ది ఆడిట్. అంటే ఫస్ట్ లైక్ అక్కడ ఏమొచ్చిందంటే పాయింట్ ఏ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ చూడండి ఫస్ట్. ఎవిడెన్స్ అయినా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అంటే మీనింగ్ రాయండి ఫస్ట్. మీనింగ్ రాసిన తర్వాత ఎంక్వైరీ గురించి రండి. ఈవెన్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏది వచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎవిడెన్స్ మీనింగ్ రండి, దెన్ యూ గో టు దిస్ వన్. Getting it? Next. Inquiry is one of the audit procedures to obtain audit evidence. Same question inkoka way lo. Inquiry is one of the way. Inquiry refers to seeking information from knowledgeable person. Explain. Ye way lo ani adigachu. Next.
Right. మళ్ళీ ఇది రాశారు డ్యూటీ టు ఎంక్వైరీ బై ఆడిటర్ అండర్ 143 అంటే ఈ ఆన్సర్ రాయకూడదు, అది ఆ 6 పాయింట్స్ రాయాలి అక్కడ. యా నెక్స్ట్. Write short note on audit techniques. సేమ్ ఇదే మొత్తం క్వశ్చన్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్గా కూడా అడగచ్చు. రైట్ అబౌట్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్. దెర్ ఆర్ వేరియస్ టెక్నిక్స్. ఐ విల్ డూ ఆడిట్ ఎయిదర్ బై ఫాలోయింగ్ ఎ టెక్నిక్ ఆల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ ఎంక్వైరీ, అబ్జర్వేషన్, ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, రీకాలిక్యులేషన్, రీపర్ఫార్మెన్స్, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్. అండ్ బై ద వే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు మొత్తం 7 పాయింట్లు రాయాల అవసరంలా, ఎనీ 5 ఓకే. మనం బై డిఫాల్ట్ ఏం చూసుకున్నాం, ఏవైతే చిన్న ఉన్నాయో F5 అంతే కదా. కానీ నెక్స్ట్. With reference to SA 500, audit evidence. సి బై ద వే ఎంక్వైరీ గురించి ఓవరాల్గా రాసినట్టు ఎంక్వైరీ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ క్వశ్చన్ అడిగిన 5 పాయింట్స్ రాలి, ఎంక్వైరీలో వచ్చినాయి. సింగిల్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగారు రైట్ అబౌట్ ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ఆడిటర్ 1 to 3 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. 1 to 3 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది 2 మార్క్స్కి ఇస్తే. అదే క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్కి ఇస్తే ఎంక్వైరీ 5 పాయింట్స్ రాయాలి. 4 మార్క్స్ ఇచ్చిన 5 మార్క్స్కి ఇచ్చిన అర్థమవుతుందా. లేదు రైట్ అబౌట్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ అన్నారు, అందులో నువ్వు ఎంక్వైరీ రాయాలనుకున్నావు ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోద్ది. ఇన్స్పెక్షన్ రాసావు 1 or 2 పాయింట్స్, ఎంక్వైరీ 1 or 2 పాయింట్స్, అబ్జర్వేషన్ దట్ పాయింట్స్, ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్. నెక్స్ట్. Write short note on the methods of obtaining audit ఎక్కడమ్మా evidence. 5వ క్వశ్చన్ చదవలే నేను, మళ్ళీ 5వ క్వశ్చన్ చెప్పు. With reference to SA 500, audit evidence, discuss the different sources and the reliability of audit evidence. సో డిఫరెంట్ సోర్సెస్, ఏ సోర్సెస్ ద్వారా మనకు ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రావచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ అనేది ఒక సోర్స్, ఎంక్వైరీ అనేది అనదర్ సోర్స్, ఇలా అనమాట. నెక్స్ట్. Write short note on the methods of obtaining audit evidence. రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఐ థింక్ జస్ట్ అ మినిట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెథడ్స్ అనమాట. క్లియర్గా సోర్సెస్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అదనమాట. అయితే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాదండి, ఒక క్వశ్చన్ ఎక్కడో పెండింగ్ పెట్టాం. 5వ క్వశ్చన్కి రాయండి, 5th క్వశ్చన్కి రాయండి. అక్కడ బై మిస్టేక్ ఇక్కడ పడింది, అది ఇక్కడ 5th దానికి ఆన్సర్ ఉంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 అని రాయండి. ఫుల్ ఆన్సర్ కూడా ఇంకేం రాయక్కర్లా, ఇంకా వేరేది పైన దేని రాయక్కర్లా, డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ రాయండి. ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ దాని గురించి డీటెయిల్గా రాయండి. ఆ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు చదువుతాం తర్వాత ఇది అయిపోయినాక. నెక్స్ట్. Mr. A was appointed statutory auditor of P Limited, but he was not able to gather the sufficient audit evidences. Discuss how he should proceed to gather more audit evidences. ఆడిట్ ఎవిడెన్సెస్ని ఎలా గ్యాదర్ చేయొచ్చు, సేమ్ అగైన్ ఇదే ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నారు, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ గురించి అడుగుతున్నారు కదండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5కి రండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్? internal and external. Tell me which will be available mostly, which is more reliable. అయిపోయింది ఆన్సర్. చూడండి, ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. యా రీడ్. ఈజీగా ఉంటే నచ్చదేమో మీకు, అసలు నచ్చదేంటి ఈజీగా ఉంటే. కష్టంగా చెప్పండి, కష్టంగా చెప్తాను, నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? యా. Distinguish between internal evidence and external evidence on the basis of definition. Internal evidence is the evidence which originates from within the organization being audited. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ చూసాం, పై క్వశ్చన్లో ఉంది చూడండి. ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఒరిజినేట్స్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఏ క్లయింట్ అయితే మీరు ఆడిట్ చేస్తున్నారో విత్ ఇన్ దట్ క్లయింట్ ఇట్ ఒరిజినేట్స్. సో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్. నెక్స్ట్. Examples: sales invoice. మళ్ళీ అవసరం ఎగ్జాంపుల్ పైన ఉంది, ఆల్రెడీ పైన చదివాం కదా. మళ్ళీ నెక్స్ట్. External evidence is the evidence that originates from outside the client's organization. So which originates from outside the client organization, we call it as what? External evidence. Yeah. Next, on the basis of availability, which will be mostly available? Internal evidence. Yeah. In an audit situation, the bulk of evidence that an auditor gets is internal in nature. Mostly మనకు వచ్చే బల్క్గా వచ్చే ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఏంటండి? ఇంటర్నల్ ఇన్ నేచర్. However, substantial external evidence is also available to the auditor. ఈవెన్ ఎక్స్టర్నల్ కూడా సబ్స్టాన్షియల్గానే ఉంది, బాగానే ఉంది. బట్ కంపారిటివ్ ఇంటర్నల్ ఇట్ ఈస్ లెస్సర్. అక్కడ తెచ్చారు, బట్ లెస్సర్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. నెక్స్ట్. On the basis of reliability. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ గురించి చదవండి. అందులో External evidence, it is generally considered to be more reliable as they come from third parties who are independent of the entity being audited. Because the third parties are giving information, the company may not have control on third party. So third party evidence is generally considered as more reliable. Next. However, if the auditor has any reason to doubt the independence of any third party. అంటే ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ ఇండిపెండెంట్గా లేడు, మన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ముందే చెప్పారు, మాట ఏమైనా అడిగితే ఈ అమౌంట్ చెప్పారు ముందే చెప్పారు వాళ్ళు. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? అలాంటప్పుడు ఆడిటర్కి అలాంటి ఏమన్నా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సిమ్టమ్స్ కానీ కనబడితే హీ మస్ట్ ట్రై ఆల్టర్నేటివ్ వేస్. అర్థమైందా? అతని అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అడగండి, అప్పుడు అర్థమైంది.
ఇమీడియట్గా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మీ లెడ్జర్ మొత్తం మాకు పంపించండి. నేను మా కంపెనీ యొక్క లెడ్జర్ మీద అంటున్నా, ఆ లెడ్జర్ మొత్తం పంపించండి, నేను మా లెడ్జర్తో కంపేర్ చేస్తాను. అక్కడ మ్యానిపులేట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు కదా. యా, నెక్స్ట్. Then he should exercise greater care in that matter. సో నువ్వు కొంచెం ఫోకస్డ్గా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేయాలి అక్కడ అలాంటప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్, కొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ విత్ క్లయింట్. నెక్స్ట్, కన్క్లూజన్. Conclusion. As an ordinary rule, the auditor should try to match internal and external evidence. కరెక్టే కదా. ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్ రెండు కూడా ఒక అంశం పట్లే, రెండిట్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే ఉండాలి వీలైనంత వరకు. అవునా కదా. అలా ఉంటేనే మనం కన్సిస్టెంట్గా ఉంటేనే నమ్ముతాం అదంతా కరెక్ట్ అని. ఆ రెండు తేడా ఉన్నాయి. ఏది కరెక్టు? యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అంటే ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఆడిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, As far as practical. మళ్ళీ చదవండి. Conclusion. As an ordinary rule, the auditor should try to match internal and external evidence as far as practicable. Where external evidence is not readily available to match, the auditor should try to match various internal evidences in support of each other. ఈచ్ అదర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్ వీలైనంత వరకు మ్యాచ్ చేయాలో చూడాలన్నమాట. మ్యాచ్ చేయాలో చూడాలంటే ఎట్లా మ్యాచ్ అయిందని నేను ఏదో టాలీ చేయడం కాదు, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఒకవేళ డిఫరెన్స్ ఉంది, సపోజ్ ఈ ఒపీనియన్కి ఆ ఒపీనియన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది, క్లయింట్ కన్ఫర్మ్, ఇందాకే చెప్పాను మీకు, అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ తెచ్చుకోండి. అక్కడ డెబిట్స్ ఇక్కడ క్రెడిట్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇక్కడ డెబిట్స్ అక్కడ క్రెడిట్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఉన్నటి వరకు. మిగతా ఏవైతే అన్రిజాల్వ్ ఉంటాయో వాటి వల్ల ఎవరి సైడ్ మిస్టేక్ జరిగింది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మ్యాచ్ అయిపోతుంది బ్యాలెన్స్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, సిమిలర్ క్వశ్చన్. Internal అది చదవలేదు ఇంకా, ప్లీజ్. యా, ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్. Internal evidence. Client and his staff will have control on the internal evidence. కరెక్ట్. నేను ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ మొత్తం కూడా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? క్లయింట్. నెక్స్ట్, So, the auditor should be careful in putting reliance on ఇన్ such ప్లేసింగ్ evidence. అని రాయండి. ఇన్ ప్లేసింగ్ రిలయన్స్. సో ది ఆడిటర్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ ప్లేసింగ్ రిలయన్స్ ఆన్ సచ్ ఎవిడెన్స్. అర్థమవుతుందా? ఆ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ మీద వెన్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ యువర్ రిలయన్స్, యువర్ ట్రస్ట్, బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చూడాలి మేజర్గా చెప్పండి? ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ నమ్మాలా లేదా? ముందు కంట్రోల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చూడాలి, రిస్క్ మీద చూడాలి, కంట్రోల్స్ మీద చూడాలి, కంపెనీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అదంతా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే బిహేవియరల్ సైన్స్, గెటింగ్ ఇట్. మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెక్ చేయాలన్నమాట. ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కంట్రోల్స్ కూడా బాగానే ఉంటాయి. వీలైనంత వరకు ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ విల్ ఆల్సో బీ రిలయబుల్. నెక్స్ట్, It does not mean that all the internal evidence needs to be suspected. ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ మేనేజ్మెంట్ చేసింది కాబట్టి వాళ్ళని ఎప్పుడు దొంగ చూపు చూడకూడదు, డౌట్ పడక్కర్లా. బై డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ పర్మిట్స్ యూ టు బిలీవ్ మేనేజ్మెంట్. ఎందుకంటే మీరు మేనేజ్మెంట్తో కలిసి ఆడిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, మీరు నమ్మాలి, ఏం కాదు. అన్లెస్ యూ ఎన్కౌంటర్డ్ సమ్ సిచ్యువేషన్ వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ నాన్ కంప్లైన్సెస్ బై మేనేజ్మెంట్ కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ డ్యూటీ సరిగా చేయలేదు, అలాంటి చోట్ల నువ్వు స్కెప్టికల్గా ఉండాలి తప్ప బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ మేనేజ్మెంట్. బట్ మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ ట్రస్ట్, ఓవర్ రిలయన్స్ ఉండకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అండర్ రిలయన్స్, యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ న్యూట్రాలిటీ. నెక్స్ట్, But an auditor has to be alert to the possibilities of manipulation and creation of false and misleading evidence. ఏదైనా మిస్లీడింగ్ ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, అలాంటి వాటికి నువ్వు వీలైనంత వరకు అలర్ట్గా ఉండాలి. అంటే ఎక్కడ కూడా కేర్లెస్గా నువ్వు ఆడిట్ చేయకూడదు. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినా దానికి కౌంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకెక్కడైనా ఉందో చూడండి, ఆల్టర్నేటివ్ వేలో అన్ని వేస్లో కూడా మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్. క్లియర్? ఈజీ? యా, ప్లీజ్ రీడ్ రైట్ నౌ. ఈ చాప్టర్ కష్టంగా ఫీల్ అయితే నేనేం చేయలేనండి, సారీ. ఓకే, యా. హోప్ యూర్ ఫైన్, ఎవ్రీవన్ కంఫర్టబుల్.
ఈవెన్ మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ క్వాలిటీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్ దెన్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ మెటీరియల్. మీరు కావాలంటే మీ సీనియర్స్కి ఒకసారి మెటీరియల్ చూపిస్తే మీకే చెప్తారు వాళ్ళు. అర్థమైందా? మాకు తెలియదు మీరు ఆల్రెడీ ఎవరైనా ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారో నాకైతే తెలియదు. గెటింగ్ ఇట్? దిస్ ఈస్ ద న్యూ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రాంచ్ అండ్ వర్డ్స్ కంప్లీట్లీ. అండ్ ఒక్కసారి మీరు స్టడీ మెటీరియల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత సింప్లిఫై అయింది మెటీరియల్ అనేది. అర్థమైందా? ఓకే, సో డోంట్ ఫీల్ సచ్ కాంప్లికేటెడ్. ఇవంతా కూడా వీలైనంత వరకు సింపుల్ టెర్మినాలజీ వాడాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్, యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఆల్సో. అదే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి, చీట్ కోడ్స్ అనేదో. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సైడ్ హెడ్డింగ్ని బేస్ చేసుకొని ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ కోడ్ డెవలప్ చేసి గుర్తుపెట్టుకునే టైంలో ఆ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మీరు కావాలంటే ఒకసారి కొంచెం రియలిస్టిక్గా, కొంచెం మైండ్ పక్కన పెట్టి కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఆ చీట్ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకునే టైం బదులు ఇంకొకసారి క్వశ్చన్ని సమ్మరైజ్ చేయండి. ఎంత ఈజీగా గుర్తుంటుందో మీరే ట్రై చేయండి. నేను ఒక్క చీట్ కోడ్ కూడా నాకు తెలియదు, ఒక్కసారి కూడా నేను ట్రై చేయలేదు. ఒకసారి ట్రై చేసా, వేస్ట్ అనిపించింది. ఎగ్జామ్లో అది గుర్తురాలేదు, చీట్ కోడ్ ఆన్సర్ గుర్తురాలేదు. అర్థమైందా? ఐ డిసైడెడ్ స్ట్రాంగ్లీ నాట్ టు గో విత్ దట్. అర్థమైందా? అనవసరంగా అదొక స్టోరీ వెళ్ళి, అర్థమైందా, చిరంజీవి ప్యాంటు వేరే వాళ్ళు ఎవరో పట్టుకున్నారు, ఏంది చీట్ కోడ్లు విన్నారా మీరు? ఇలాంటివి ఇట్లా కూడా అర్థమైంది. నిజమండి, ఒక క్వశ్చన్ డెవలప్ చేసి దానికి అక్కడ ఏదో అర్థమైందా, ఒక పొలిటీషియన్ ఏమో యాక్టర్నేమో యాడ్ చేసి అక్కడ ఏదో ఒకటి అర్థమైందా సంథింగ్ ఏదో రాస్తారనమాట ఒక పర్టికులర్. అంటే అందులో కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, లెటర్స్ ఉంటాయి. చిరంజీవి సి అంటే ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ ఉంది అక్కడ. ఏంది అది? ఆ స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకునే బదులు పనికి మాలిన స్టోరీ క్వశ్చన్ చదివితే అదే గుర్తుంటుంది. అర్థమైందా? యు సీ ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ గెటింగ్ ఇట్ ఐ కెన్ రిపీట్ విత్ ఇన్ 2.5-3 hours అనమాట మ్యాక్సిమం, వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ బుక్. ఓన్లీ బికాస్ ఐ రెడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, ఓన్లీ బికాస్ నేను టీచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. అందుకని చీట్ కోడ్స్ ఉండబట్టి కాదు. అదే చీట్ కోడ్స్ ఉంటే నువ్వే చీట్ అవుతావు, నువ్వే చీట్ అయిపోతావు అక్కడ. నెక్స్ట్ అలాంటి ఏ పెట్టుకోవద్దండి ఎక్కడ కూడా, ఏ సబ్జెక్ట్లో కూడా అలాంటి డెవలప్ చేయదు. దే ఆర్ నాట్ సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్. చాలా చోట్ల కూడా అవి బెడ్స్ కొట్టాయి అన్నమాట. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే చీట్ కోడ్స్ మీద కలర్ఫుల్ మెటీరియల్స్ తయారు చేసి ఇచ్చారు, కానీ ఆ పిల్లలందరూ అందులో ఎక్కువ తెప్పారు. అర్థమైందా? అందులోనే ఎక్కువ తెప్పారు, ఎక్కువ సబ్జెక్టులు. నేను ఏంటంటే సడన్గా గుర్తు రావట్లేదు ఎగ్జామ్లో. అర్థం వాడు ఏమో దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటాడు, ఆ కోడ్ మీద. అదే గుర్తురాదు ఆ కోడే. వాడు ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తే నా కోడ్ గుర్తొస్తుంది, ఇంకోలా అడిగాడు క్వశ్చన్ ఆ కోడ్ గుర్తురాదు, మ్యాచ్ అవ్వద్దు, మ్యాపింగ్ కుదరద్దు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఏమిటాయండి, అది సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఏం లేదండి. సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. సేమ్ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ రూల్ కన్క్లూజన్ చూసారా? ఆ కన్క్లూజన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇచ్చారు. అర్థమైందా? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవిడెన్స్. సో ఏ ఆన్సర్ రాయాలి? ఫుల్ ఆన్సర్ యూ హావ్ టు రైట్. 5 marks క్వశ్చన్ అండి ఇది. అర్థమైందా? మీ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనే చాప్టర్ ఎందుకు అంత ఈజీలీ స్కోరింగ్ అంటే, ఇఫ్ యూ డిస్కస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికల్ యాంగిల్ అండ్ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ 10 marks. దిస్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఇస్ 10 marks. క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కటి 5 marks రావచ్చు, లేదా 2 marks క్వశ్చన్స్ అయినా రావచ్చు. సో ఒక సెగ్మెంట్ అయిపోయింది ఈ చాప్టర్లో. ఈ చాప్టర్లో మన హెడ్డింగ్ చూడండి, ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఎవిడెన్స్. ఎవిడెన్స్ పార్ట్ అయిపోయింది. నౌ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి? నాకు వచ్చే ఎవిడెన్స్ మొత్తాన్ని సేవ్ చేయటం. నాకు వచ్చే ఎవిడెన్స్ మొత్తాన్ని సేవ్ చేసి ఒక ఫైల్లో పెట్టడం. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? డాక్యుమెంటేషన్. డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఎవిడెన్సెస్ అండ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ ఫైల్ విచ్ మే బి ఫిజికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే డాక్యుమెంటేషన్, మీకు ఐటీ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. విన్నారా? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, DBMS అంటారు. ఓకే, ఎక్కడైనా వచ్చిందండి? ఎక్కడ రాలేదా? ఓకే పర్లేదు. హలో బ్రదర్సా, హలో మూవీయా? రామ్ మూవీయా? హలో గురు ప్రేమ కోసమే చూసేలే కానీ ఒకసారి గుర్తులేదు అది. ఓకే ఫైన్, కమింగ్ బ్యాక్. అదే కదా ప్రకాష్ రాజ్ వాడి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అందులో, అదే కదా. ఓకే ఫైన్ కమింగ్ బ్యాక్. సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు, DBMS. వాట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్? లెట్ us assume, మీకు ఇచ్చిన డేటాని మీరు ఆర్గనైజ్డ్గా రాసుకోవాలి, ఆర్గనైజ్డ్గా రికార్డ్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ మీరందరూ కూడా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నారు డైలీ లైఫ్లో. అది మీరు డ్రెస్సెస్ పెట్టుకునే విధానం అవ్వచ్చు, మీ బుక్స్ పెట్టుకునే విధానం అవ్వచ్చు,
ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్? యూఆర్ ఫాలోయింగ్. సో కొంతమంది ఫాలో అవ్వరు, కొంతమంది ఫాలో అవుతారు. సో యూఆర్ మెయింటైనింగ్ separate notes for separate subjects. Some people are maintaining rough notes. Some people are maintaining all in one. Depends. So and some people అదే నోట్స్ని ఇంకా మోర్ సిస్టమాటిక్గా దానికి ఒక ఇండెక్స్ ఇచ్చి ప్రతి పేజ్కి పేజ్ నెంబర్స్ ఇచ్చి మరి మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా ఉంటారు, ఎవరో ఒకరు. లేకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకే, అది అంటే ఇచ్చిన బుక్ని నోట్బుక్లో పేజ్ నెంబర్స్ పెట్టి దానికి ఒక ఇండెక్స్ ఇచ్చి ఇంకా సిస్టమాటిక్గా. ఎందుకండి ఇట్లా ఉంటే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నీకు ఒక పాయింట్ చూడాలి అనుకున్నావు, ఇండెక్స్లో చూసి డైరెక్ట్గా యూ కెన్ పిన్ పాయింట్లీ రిట్రీవ్. సో ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈస్ హౌ ఫాస్ట్ యూ కెన్ రిట్రీవ్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ ఫాస్ట్ యూ కెన్ రిట్రీవ్ ద డేటా. దీన్ని ఇప్పుడు సైకాలజికల్గా కూడా అప్లై చేసి ఇప్పుడు లైక్ ఇల్యూమినేటింగ్, లైక్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇల్యూమినేటింగ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే మీరు బ్రెయిన్లో స్టోర్ చేసేది కూడా ఒక సిస్టమాటిక్గా స్టోర్ చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే కంప్యూటర్లో ఉందో, ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక బ్రెయిన్లో కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి అప్పుడు రిట్రీవల్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఒక క్వశ్చన్ గుర్తురాదు సడన్గా ఆన్సర్. దే లుక్ ఎట్ ఆల్ ద ఫోర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద వాల్. ఎసోనో గుర్తురాదు సడన్గా. వై యర్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ ఈజ్ వీక్? బికాజ్ యువర్ స్టోరింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వీక్. యూఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ బట్ యూఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ వే. అర్థమవుతుందా? యూఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ వితౌట్ అసైనింగ్ ఇట్ ఎ ప్రాపర్ మీనింగ్ టు ఇట్. దానికి ఒక ప్రాపర్ మీనింగ్ఫుల్ వేలో మీరు అసైన్ చేయాలి. అదే మీ బ్యాగ్లో సంథింగ్ బుక్స్ ఒకటి అరేంజ్ చేసుకొని ఉంటారు, వాటికి ఇండెక్స్ పైన కలర్ పెన్తో రాసుకొని ఉంటారు అడ్డంగా ఉన్న పేజ్ మొత్తాన్ని కలిపి. చూడంగానే అది ఐటీ అని కనబడింది లేదా అకౌంట్స్ అని కనబడితే అర్థమైతే ఆ నోట్స్ పికప్ చేసేస్తారు. అలాంటి ఒక ఇండెక్సింగ్ మైండ్లో కూడా అప్లై చేయాలి. మైండ్ మ్యాపింగ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అస్ మైండ్ మ్యాపింగ్. సో మైండ్ మ్యాపింగ్ అనే టెక్నిక్ కనుక ఫాలో అయితే, అంటే ఇదేం టెక్నిక్, మ్యాప్ చేయి ఆడిటింగ్, ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 మ్యాప్ అవ్వదు. అర్థమైందా? ఇట్స్ అబౌట్ మన వల్ల మైండ్ మ్యాపింగ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే దెర్ ఆర్ వేరియస్ టెక్నిక్స్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టెక్నిక్ వర్కౌట్ అవ్వచ్చు లేదా ఒకటే వర్కౌట్ అవ్వచ్చు. గెటింగ్ ఇట్? సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమరైజింగ్ ఇట్. నేను మ్యాపింగ్ ఎలా ఇస్తామంటే సమరైజింగ్ ఇట్. గెటింగ్ ఇట్? అంటే ఒక సిలబస్ మొత్తాన్ని, ఎంతో పెద్ద సిలబస్, కొన్ని వందల గంటలు, ఒక 100-150 గంటలు చెప్పుకున్న దాన్ని ఒక 4-5 గంటల్లో దాన్ని సమరైజ్ చేయగలగటం. ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా సమరైజ్ చేసి కంప్రెస్డ్ ఫార్మాట్లో పెట్టావో స్కానింగ్ బికమ్స్ ఈజీ. వెన్ స్కానింగ్ బికమ్స్ ఈజీ, రిట్రీవల్ బికమ్స్ ఈజీ. ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా డేటాని రా ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేశారో, రాని అంటే దాన్ని సమరైజ్ చేయకుండా విన్నట్టు అలా ఉంచేశారు, దాన్ని సింప్లిఫై చేయాల. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్, రిట్రీవల్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డేటా. మీ మైండ్లో ఎంతో డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా కాపీ పేస్ట్ చేశారు. సో డిఫికల్ట్ టు రిట్రీవ్. అర్థమైందా? సేమ్ రియల్ లైఫ్ కాన్సెప్ట్ అండి. మీరు ఒక వర్చువల్గా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఒక మూవీని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు ఒక్కసారి చూసి, విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 3-4 GB బ్లూరే ఫిలిం. ఓకే, వెరాజ్ బుక్స్ అన్నీ కలిపితే వచ్చేది 10 MB, మూవీ 3 GB, 3096 MB. వెరాజ్ మీ సబ్జెక్ట్ IPCC సిలబస్ మొత్తం వచ్చేది మ్యాక్సిమం. అర్థమైందా? వినేది ఆడియోనే కదా ఇక్కడ మేజర్గా, వీడియో పెద్ద అంతే, ఆడియో మేజర్గా. అర్థం, ఇది మొత్తం కలిపినా కూడా నాకు తెలిసి వస్తే ఒక 2.5-3 GB వస్తుంది. కానీ ఎన్ని మూవీస్ మీరు, హౌ మచ్ ఆఫ్ మెమరీ యూర్ రిమెంబరింగ్, వెరాజ్ యూఆర్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్ దీస్ క్లాసెస్. అర్థమవుతుందా? యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్. నేను కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను. వెరాజ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దాట్, వెర్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దిస్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ ఆర్గనైజింగ్ ఇట్. సో దీనికి ఒక స్టేట్మెంట్, దేర్ యూ గో ప్లెజర్, హియర్ యూ కమ్ విత్ ప్రెషర్. Classes you are attending and listening with pressure, not with pleasure. Movies you are watching with lots of pleasure. Yes or no? So that's the difference. So మీరు ఏదైనా సరే ఏ పని చేసినా దాన్ని వీలైనంత సింప్లిఫై చేయండి. యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్ మస్ట్ బీ యాజ్ సింపుల్ as పాసిబుల్. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఇంట్రెస్ట్ మూవీ ఏంటంటే 3 గంటలు చెప్తా, కూర్చోరా 3 గంటలు సినిమా, 3 గంటలు చెప్తావా? హీరో వచ్చాడు, పింక్ కలర్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు, ఎల్లో కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, మధ్యలో ఇట్లా పూలు పడిని, చెప్తావా అవన్నీ? You filter the movie and tell him in 5 minutes, yes or no? You have to do the same in subject also, to your own self. అర్థమైందా? ఏదైతే మీరు విన్నారో, ఇవాళ జరిగిన 10 గంటలు ఏదైతే ఉందో ఒక్కసారి, అందుకే క్లాస్లో టైం ఇచ్చేసి సమరైజ్ చేయండి అని. నేనేదో ఊరికే టైం ఇవ్వను. ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ కాన్షియస్లీ. ఏదైనా ఒక టైం ఇచ్చారంటే మీరు ఒకసారి సమరైజ్ చేస్తారు. అందరూ చేయకపోవచ్చు, కనీసం 10 మందిని చేస్తారు. గెటింగ్ ఇట్, అండ్ దే డెఫినెట్లీ గెట్ దట్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో అందుకని సో అలా ఇండెక్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలానే డాక్యుమెంటేషన్. ఆడిటర్ ఎవిడెన్సెస్ అని కలెక్ట్ చేస్తాడు, చాలా ఎవిడెన్సెస్. తీసుకు ఎవిడెన్స్ వచ్చింది, ఓకే ఫైన్, బొక్క పెట్టి దానికి ఫైల్లో పెట్టడం. అట్లా పెడతారండి? ఎట్లా పెడతారు? అట్లా జిగ్జాగ్ మేనర్లో
పెట్టరు. సో దేర్ మస్ట్ బి ఏ సిస్టమాటిక్ వేనో, దెర్ మస్ట్ బి ఏ సిస్టమాటిక్ వే. ఒక ఫైల్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫైల్ ఎలా అరేంజ్ అవ్వాలి, ఆడిటర్ ఆఫీస్లో ఫైల్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి. మీరు కూడా కంప్యూటర్స్లో సపోజ్ లెట్ us assume మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ డౌన్లోడ్ చేశారు అనుకుందాం. హౌ విల్ యూ స్టోర్ ఇట్? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసి చాప్టర్ని డౌన్లోడ్ చేశారు, అదే ఫోల్డర్లో మిగతా సబ్జెక్ట్ ఫోల్డర్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి పెడతారా? విల్ యూ క్రియేట్ ఎ సపరేట్ ఫోల్డర్ ఫర్ సపరేట్ సబ్జెక్ట్? అది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. వై ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ దట్? ఎందుకు అట్లా పెట్టుకుంటున్నావు? సడన్గా నాకు ఏమైనా కావాలంటే త్వరగా తీసుకోవాలంటే అన్నీ కలుపుకుంటే తీసుకోవడం కుదరదు. సో జిగ్జాగ్గా కాకుండా ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో దాన్ని స్టోర్ చేస్తే రిట్రీవల్ బికమ్స్ ఈజీ. సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా విత్ అన్ ఈజ్ without taking much time. How fast you can retrieve the data? Are you getting the point? ఎంత ఫాస్ట్గా మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేయగలం. క్వశ్చన్ అడిగితే సడన్గా ఒక సబ్జెక్ట్ని అదే అడుగుతారు, నిద్రలో పడిగినా చెప్పగలగాలని చూసాలు. చిన్నప్పుడు టీచర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ మాట జనరల్గా అర్థమైంది. ఏంటి అక్కడది వేరు, వాళ్ళు చెప్పేది బట్టి అని అది వేరు. బట్ సిస్టమాటిక్ స్టోరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అలా ఉంటే ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ వితౌట్ మచ్ డిఫికల్టీ. ఆర్ గెటింగ్ ఇట్? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి లైఫ్లో. దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అస్? ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్. సో ఒక ఏదైనా సరే మీరు ఆల్రెడీ మీ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ అన్ని చోట్ల ఫాలో అవుతారు, ఒక చదువులో తప్ప. ప్రతి చోట మీరు ఫాలో అవుతారు. ఊరు వెళ్ళాలి, చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది మైండ్లో రెడీగా, ఏమేమి పెట్టుకోవాలి, టూత్ బ్రష్ అన్నీ పెట్టుకుంటారని ఏది మర్చిపోకుండా పోతారు చాలా వరకు. ఒకళ్ళిద్దరు మేబీ సమ్ టైమ్స్ మర్చిపోతారు. హాస్టల్లో బట్టలు బాయ్స్ గురించి మాట్లాడలేదు జనరల్గా, అర్థమైందా? అటు బట్టలు మడతాడు కూడా మడతాడు, ప్యాంట్ అటు ఏది పెడతాడు అంతే అలమరలో, అర్థమైందా? బట్ ఒకవేళ అలా చేస్తుంటే డూ సంథింగ్ సిస్టమాటికలీ, సీ ద రిజల్ట్, అర్థమైందా? అండ్ గర్ల్స్ చెప్పకల గంట ఆడే ఉంటారు ఇంకా అరేంజ్ చేసుకోవటం మీద. అదే ఇది ఎక్స్ట్రీము, అది అసలు ఇది అతివృష్టి, అది అనావృష్టి. సో వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ వే, గెటింగ్ ఇట్. అలానే ఎడ్యుకేషన్ కూడా. ఇప్పుడు ఆడిట్ వర్కింగ్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఫస్ట్ అసలు క్లయింట్ సిస్టమ్, ఆడిటర్స్ కూడా కంప్యూటర్స్ పడతారు కదా ఆఫీస్లో. ఇప్పుడు ఆడిటర్స్ ఐ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ వన్ కంపెనీ ఆడిట్, ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కంపెనీ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్స్, ట్యాక్స్ ఆడిట్స్, జిఎస్టీ ఆడిట్స్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్స్ కూడా ఉంటాయి. అలానే ఐ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ క్లయింట్స్ వర్క్ కంపెనీస్, I'll have individuals, I'll have firms, I'll have societies, I'll have banks. Are you getting the point? Ante different types of clients, different types of works. Now I need to have a database management system for that. So how in our office we follow database management system, which is popular in every office, which is popular. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మాకు సర్వర్ ఉంటుంది, అంటే ఒక సెంట్రల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఉంటుంది. ఈ కంప్యూటర్స్ అనేది దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ నోడ్ అంటారు, అర్థమైందా? నోట్స్ అంటారు వీటన్నిటిని కూడా. నెట్వర్క్, దిస్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ అస్? ఎ నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్ అంటారు. LAN, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో వీ యూజ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ కాల్ LAN, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో మేము ఆ సర్వర్ ఓపెన్ చేయగానే సర్వర్ అంటే ఏంటి? విచ్ సర్వ్స్ యూ. హోటల్లో సర్వర్ అంటాము అంటే ఏంటి? విచ్ సర్వ్స్ యూ. కంప్యూటర్లో సర్వర్ అంటే కూడా అంతే. దట్ ఈస్ నాట్ ద వన్ విచ్ వర్క్స్ ఆన్ దర్ ఓన్. అది దానికోసం పనిచేయదు, మిగతా వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడం కోసం పనిచేస్తుంది. సర్వర్ అంటారు అందుకే దాన్ని. ఈ సర్వర్స్ 2 types, డెడికేటెడ్, నాన్ డెడికేటెడ్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ దేర్? డెడికేటెడ్, నాన్ డెడికేటెడ్. మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే సర్వర్స్ అన్నీ కూడా నాన్ డెడికేటెడ్ అంటే ఒకవేళ కంప్యూటర్ పని చేయట్లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ వెళ్ళి సర్వర్లో కూర్చొని వర్క్ చేయొచ్చు, అర్థమవుతుందా? అదే డీమార్ట్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది, బిల్లింగ్ అందులో వాడు ఈ పిన్ బాల్ గేమ్ ఏమైనా ఆడుకోవచ్చా? డీమార్ట్ బిల్లింగ్ వేస్తుంటాడు, ఐడియా ఉందా? అందులో గేమ్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని PUBG ఆడచ్చు, PUBG ఆడచ్చు, వాడు అక్కడ కుదరదు. దట్స్ ఎ డెడికేటెడ్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ ఎ డెడికేటెడ్ సిస్టమ్. కేవలం అది ఏ పర్పస్కి అయితే డిజైన్ చేయబడిందో ఆ పర్పస్ కోసమే పనిచేస్తుంది, అందుకే ఇవి ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. డెడికేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఫాస్ట్, నాన్ డెడికేటెడ్ సిస్టమ్స్ వర్క్ స్లో, బికాస్ నాన్ డెడికేటెడ్ థింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్ సో మెనీ థింగ్స్. అందుకే CA పాస్ అవ్వాలంటే డెడికేషన్ కావాలి, డెడికేటెడ్గా ఉండాలి. అందుకే నాన్ డెడికేటెడ్గా ఉంటే పోతాం అంతే, అర్థమైందా? డెడికేషన్ ఆర్గనైజ్డ్గా, గెటింగ్ ద పాయింట్. సో డెడికేటెడ్ సర్వర్, నాన్ డెడికేటెడ్ సర్వర్. మనకు ఉండే సర్వర్లు అన్నీ కూడా నాన్ డెడికేటెడ్. అది ఓపెన్ చేయగానే మాకేముంటుందంటే 2 files ఉంటాయి, క్లయింట్స్, అదర్స్. దీన్ని కాపీ చేయొద్దండి, వేస్ట్, ఇది కాపీ చేసుకోండి మీరు, ఓకే? వినండి చాలు. క్లయింట్స్, అదర్స్. క్లయింట్స్ ఓపెన్ చేయగానే, అదర్స్ అంటే సమ్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్, ఏదో ఆఫీస్కి సంబంధించి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా. క్లయింట్స్ ఓపెన్ చేయగానే మాకు మళ్ళీ ఒక 3-4 folders, 5 folders అలా కనబడతాయి. ఒకటి కంపెనీ, ఫర్మ్, ఇండివిజువల్ ఆర్ సొసైటీస్ ఆర్ బ్యాంక్స్.
సంథింగ్. దాని తర్వాత అగైన్ కంపెనీస్ ఓపెన్ చేస్తే కంపెనీస్ హూజ్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏబిసి, మీన్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి, హూజ్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ డిఈఎఫ్, ఆల్ఫాబెట్ డి, ఆల్ఫాబెట్ ఈ, ఆల్ఫాబెట్ ఎఫ్, అట్లా మేము మొత్తం జెడ్ వరకు మేము ఒక 5-6 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఏబిసి అంటే నేను ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పా, సమ్ ఏతో స్టార్ట్ అయింది అది పేరు, ఆటోమేటిక్గా ఏ ఫోల్డర్లోకి ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఏ లిమిటెడ్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసాం. ఏ లిమిటెడ్కి మేము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం. స్టాట్యూటరీ ఆడిట్, ట్యాక్స్ ఆడిట్, జిఎస్టీ ఆడిట్, అదర్స్ ఇంకేంటి వేరే ఇంకేమైనా సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ సర్టిఫికేట్స్, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేషన్స్కి ఏమైనా అవన్నీ అదర్స్ కింద వస్తాయి. స్టాట్ ఆడిట్ ఓపెన్ చేసాం. ఏ ఇయర్కి సంబంధించింది? ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 9-10, 10-11 అండ్ 18-19. 18-19 ఓపెన్ చేస్తాం. 18-19 ఓపెన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 18-19కి సంబంధించి మేము ఆడిట్ చేస్తాం కదండి. ఆడిట్లో ఏమేం చేస్తామండి? ఫస్ట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్. రిస్క్ అసెస్మెంట్కి సంబంధించి కంపెనీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, దాని ఇండస్ట్రీ, ఎంఓఏ, ఏఓఏ, ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్, జిఎస్టీ సర్టిఫికేట్, లొకేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్, ఫ్యాక్టరీ లైసెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా కాపీ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట. నౌ టెల్ మీ, యామ్ ఐ రికార్డింగ్ ఇట్? ఆర్ఏపీలో నాకు వచ్చే ఎంఓఏ కూడా ఎవిడెన్సెసే కదా, నాకు అవి ఇన్ఫర్మేషనే కదా. యామ్ ఐ రికార్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫైల్ ఆర్ నాట్? అది ఎలక్ట్రానిక్ అవ్వచ్చు, హార్డ్ కాపీ అవ్వచ్చు. కెన్ ఐ కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ as documentation? Yes. Am I documenting? Yes, I'm recording. Documentation అంటే recording, storing. Are you getting it? Now, further audit procedures. ఇందులో కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్, సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ సపరేట్గా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్, సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో సబ్ పార్ట్స్ అనమాట, అంతేనా? ఎఫ్ఏపీలో ఇందులో ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ వర్కింగ్, బ్యాలెన్సెస్ వర్కింగ్. అర్థమైందా? మాకున్న ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడంతా కూడా కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లో చెప్తున్నా ఫైల్ స్ట్రక్చర్. నౌ యా, సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్ if you open the transactions file చూస్తే various types of transaction, purchase, sales, payments, expenses, ఇలా 4 types of transactions ఉంటాయి. పర్చేస్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి అకౌంట్స్ డేటా ఉంటుందిగా, అకౌంట్స్ కంపెనీలో ఇచ్చిన అకౌంట్స్ డేటా, రా పర్చేజ్ రిజిస్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్డ్స్ పర్చేస్ రిజిస్టర్. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. అంటే సాఫ్ట్వేర్లో నుంచి అది ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఎక్సెల్ షీట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. మొత్తం పర్చేజ్ రిజిస్టర్లో ఉన్న ప్రతి పర్చేస్ చెక్ చేస్తామండి. దాంట్లో శాంపుల్ తీస్తాం, అంటే ఒక శాంపుల్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ శాంపుల్ ఫైల్కి సంబంధించి మనం ఆడిట్ చేసేది. అప్పుడు ఆ శాంపుల్లో 1, 2, 3, 4, 5 పర్చేస్ వోచర్స్ చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటి పక్కన నేను వెరిఫై చేశాక నాకు ఏదో ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, అందులో ఏదో ఒక తప్పు జరిగిందని, ఏదో దాని కామెంట్లను అక్కడ ఉంటాయి. ఇట్లా నేను ఒక ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్లో డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాను. పర్చేజెస్కి, సేల్స్కి, పేమెంట్స్కి, ఎక్స్పెన్సెస్కి, జిఎస్టీ, టీడీఎస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, లోన్స్ గివెన్, లోన్స్ టేకెన్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, అలా ప్రతిదానికి ఒక డెడికేటెడ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామండి? డాక్యుమెంటేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ is called as documentation. Now I have told you the documentation for electronic structure. Now in the next class in the afternoon we'll discuss for physical documentation. Physical file ఎలా ఉంటుంది డాక్యుమెంటేషన్, అక్కడ ఫిజికల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Got an idea about documentation, electronic version? Yes. Yeah, carry on.